आपणकर जदि सिंह राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। काहेकि ना सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि, जहाद्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउअछि एवं पुणी थरे एही महाशिवरात्रि ठारू एमानकर जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। काहेकि ना एही महाशिवरात्रि ठारू एमानकर सप्तम भाव रे माने केंद्र रे चतुर्ग्रही जोग बनिबाकु जाउअछि। बुध एवं शुक्र सप्तम भाव रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करिबा पई जाउछंती, जहाद्वारा एमानकर भाग्य रे गोटे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू एमानकर जीवन रे एमिति किछि खास घटना घटिबा जहा एमाने स्वप्न रे सुधा कल्पना मध्य करि नथिबे। विभिन्न दिगरु एमानक पाखकु अर्थ आसीबा। अर्थ कमेबा पई नुआ नुआ बाट एमानको मिलिबा। चाकरी क्षेत्र रे उन्नति, व्यापार वाणिज्य रे उन्नति देखिबा पई मिलिबा। पूर्व अपेक्षा एमानकर आय रे वृद्धि देखिबाकु मिलिबा। आकस्मिक धन प्राप्तिर जोग सृष्टि हेबा। एमिति अनेक क्षेत्र रे लाभ ही लाभ एमानको प्राप्ति हेबा। तेबे आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि ठारू एमानकर जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी सिंह राशि हुई थाए एवं आपण भी महादेवंकु सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु 4 गोटी ग्रह आपणकर षष्ठ भाव रे गोचर करुथिबारु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला। आपण बहुत बेसी मानसिक चिंता भितर रहुथिले। आपनको बहुत अधिक परिश्रम करिबा पई पडुथिला। परिश्रम अनुसार आपनको फल प्राप्ति हेउ नथिला। धन जनित समस्या देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले। ऋणर भार आपणकर ऊपर बढ़ी जाइथिला। गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला। आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एही भली जहा भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउअछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबाकु जाउअछि। देखंतु आपणकर सप्तम भाव रे चतुर्ग्रही जोग बनुअछि एवं लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण हेउअछि, जहा फल रे जो व्यक्तिविशेष माने व्यापार वाणिज्य करुछंती सेमाने सेमानकर व्यापार वाणिज्य रे बहुत अधिक उन्नति प्रगति करिवे। नूतन व्यापार वाणिज्य आरंभ करि पारंती। पार्टनरशिप रे आपण किछि व्यापार आरंभ करि पारंती, जहा भविष्यत रे आपनको अनेक गुड़िए लाभ आनी करि देबा। वैवाहिक जीवन रे पूर्वर जदि किछि समस्या चालुथिला तो सबु समस्यार अंत घटिबा। वैवाहिक सुख आपनको प्राप्ति हेबा। आपणकर लाइफ पार्टनर कर क्यारियर रे मध्य ग्रोथ आसीबा। आपणकर डेली इनकम बढ़िबारे लागिबा। पूर्व अपेक्षा आपणकर आय रे वृद्धि देखिबाको मिलिबा। फाइनेंशियल ग्रोथ हेबा सहित आपणकर बैंक बैलेंस मत बढ़िबा। विभिन्न दिगरु आपणक पाखकु अर्थर आगमन हेबा। आकस्मिक धन प्राप्ति हेबार जोग सृष्टि हेबा। एहा सहित भाग्य रे उन्नति परिलक्षित हेबा। भाग्य बल रे आपण जेउ भी काम रे हाथ देबे सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेबा। आपणकर अटिके रहि जाइथिबा समस्त कार्य पुणी थरे चालू हेबाकु लागिबा। आपण किछि भूमि, जमी, प्रॉपर्टी किंबा नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। नूतन गृह निर्माण करि पारंती। एही महाशिवरात्रि परे आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को बा दूर स्थान को यात्रा करि पारंती।
ଏହା ସହିତ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏହା ସହିତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳୁନଥିଲା, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରମୋସନ ଯୋଗ ବନିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି ବି କାମକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଟୁର୍ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ମନସ୍କାମନା ଥିଲା, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦୀର୍ଘଦିନର ଇଚ୍ଛା ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ଖାସ୍ କରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।